कि जलंधर की हवा का रुख पोलीटिकल तौर पर देखिए की रहेगा। उंज तो देखा जाए अजे जर्नलिस्ट मैं कहा तो चौकोणी मुकाबला है। वो कांग्रेस है, वो आम आदमी पार्टी है, अकाली दल है, भाजपा है। दावे भी अपनों अपनी जगह के उत्ते है। पिछले दिनों पंजाब के कद्दावार मुख्यमंत्री 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने तुर जाने बाद भाजपा वालों जो सुनेहा अकाली दल के प्रति हमदर्दी वाला सद्भावना वाला दिता गया, मैं नहीं कह रहा मीडिया के अंदर इस मुद्दे को लैके भी एक वड्डी चर्चा छिड़ी हुई है कि अकाली दल तो भाजपा का संबंध जोड़ा संबंध मुड़ के एक नवा मोड़ लै सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान उसकी रंगत के नाल जलंधर रंगा जाएगा कि नहीं रंगा जाएगा, इस सवाल का होर कोई दिन जवाब लैण के लिए इंतजार करना होएगा। लगभग सारिया पार्टियां ने, चाहे वो कांग्रेस सी, चाहे बीजेपी सी, चाहे श्रोमणी अकाली दल ने करना ही सीगा, अपना प्रचार जिहड़ा सीगा वो कितना किते रोकता सीगा। किते ना किते सरदार प्रकाश सिंह बादल होना दे अकाल चलाने तो बाद दे विच थम जा गया सारा कुछ। पर उम्मीद नहीं सी कि जिहड़े साडे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो ऐसे मौके नूं भी भुनाउण ते लगे होणगे, उत्थे रोड शो करते होणगे। इहो जी उम्मीद नहीं सी उन्हां तों। एक ऐसा व्यक्ति जिहदा हमेशा ही ये रहा कि उन्हें हर किसी का, चाहे ओपोजिशन का सी, चाहे वो उन्होंने पार्टी का सी, चाहे कोई भी सी, चाहे दुश्मनाई भी रखता होए, उन्होंने वास्ते हमेशा एक ठरमे का एक जिन्होंने कहते कि बिल्कुल अपनेपन वाला जोड़ा सीगा रवैया रखा। ऐसे व्यक्ति के जान से घट्टो घट्ट मुख्यमंत्री साहब को थोड़ा जिहा तो सियाणप वरतनी चाहिए सी। ये मैंने थोड़ा जिहा अफसोस है। अज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है नहीं तो मैं सवाल जरूर उन्होंने करता भी एक दिन के नाल कोई फर्क नहीं पै जाना सी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਮਨਭੇਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। श्रोमणी अकाली दल ने पहला श्री बादल साहब ने मैडम बादल ने वीडियो बनाई, वो तो बाद उन्होंने स्टैंड भी आपका लिया। गल शुरू करूँगा। अज लगातार मैं देख रहा कि आम आदमी पार्टी का बुलारा आ नहीं रहा कि उन्होंने डर लग रहा या जित का ज़्यादा गुमान लग रहा भी पता नहीं असीं जिते पे हैं। उन्होंने आके अपने पक्ष रखना चाहिए, पर इतों पता लगता कि वो ज़्यादा रेस तो बाहर है तो जा उन्होंने घमंड हो चुका। आम आदमी पार्टी तो मैं दूजियां गल्लां करूँगा। देखो 1 साल का लेखा जोखा सारे ने लेना है। पंजाब के लोग प्यार, मैं तो बार बार कहना, जो प्यार देंगे सिर का ताज बना के देंगे आ, जो छड्ड के आते घर तक छड्ड के आते जो जे 1 साल के जो साढ़े नौजवानों के कतलेआम होया, जो नशे के लोग मरे आ, वो हिसाब लेना। क्योंकि इन्होंने एक उम्मीद जगाई सी, बदलाव की गल की, बदले की गल नहीं की, पर इतने बदले चल रहे हैं। झूठे परचे दर्ज कराए जे। हुण जिहड़ा इन्होंने कैंडीडेट लिया आ, उन्होंने अपने ही MLA जोड़े शीतल अनुराग है, वो आप ही कहते थे जो अर्थी बनाई हुई सी, अर्थी बना के कहते थे उठता नहीं, उठ रिंकू उठ, वो कहते उठूगा तो जिन्होंने 5 लाख दोगे। मतलब तो इल्जाम लगाते थे भी ये नशे का व्यापारी है, ये करप्शन का सब तो वड्डा अड्डा ये कोल है जलंधर के विच। अज उही कैंडीडेट चुनिया। मेरे ख्याल आम आदमी पार्टी इस गल का बहुत वड्डा खमियाना भी भुगतना पਊਗਾ। बहुत ही क्रूशियल चोण हैगी है जी, क्योंकि खास करके आम आदमी पार्टी भी उन्होंने जरूर इत्थे साडे नाल शामिल होना चाहिए। बहुत सारिया गल्लां पुछण वालियां हुंदियां, करन वालियां हुंदियां ते सुणन वालियां भी हुंदियां। वो जिहड़े गैर हाज़र रहिंदे आ, ये एक डेमोक्रेटिक कदरां कीमतां लई ठीक नहीं है। जिवें मोदी जी देखो मन की बात करते हैं, कभी प्रैस कानफ्रेंस नहीं करते। सारी दुनिया के प्रधानमंत्री या प्रेजिडेंट प्रैस कानफ्रेंस संबोधन करते हैं।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਦੇ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਰੱਗ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜ ਵੀ ਸਕੇ, ਲੜ ਵੀ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗਏ, ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕਾਡਰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਰੇਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲੀਅਰ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੜ ਹਾਰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹਾਰਨਗੇ। ਜਾਊਗੀ ਬਸ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਸਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਧੋਤੀ ਗਈ BJP ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ BJP ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ BJP ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਲਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੱਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਣय, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, BSF ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਝ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਚੌਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ? ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਖਡਿਆਲ ਜੀ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਈ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਠਰਮੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰੋਪੇ ਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 92 MLA ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 23.5 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਨੇ, 23.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਲੋ ਸੀਟ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੁੰਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, MLA ਬਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨਭੇਦ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਟੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਝਲਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜ ਵੀ ਸਕੇ, ਲੜ ਵੀ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਕਾਡਰ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਡੋਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਨਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਦਾ ਗੜ ਹਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਹਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਕੱਦਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਮਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਦਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਰਿੰਕੂ ਉੱਠ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਮਪੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ 900 ਕਰੋੜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵਾਚਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ 3 ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, 4-5 ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਵੇਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਣੀ 4 ਵਜੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਐਕਟਿਵਲੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 3ਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2ਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 2024 'ਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 2024 ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੈਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਸ ਲਾਤਾ, ਬੀਐਸਪੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਖਤਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਵਾਟ ਹੀ ਸੈਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਆਏ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਆਏ।
4 ਜਿਹੜੇ ਵੀਪੀ ਲਾਏ ਆ, 4 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ 11 ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨਸ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? BCCI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ACC ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਫੈਕਟਸ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 40 CRPF ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਕਿਵੇਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ BBC ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, NDTV ਨਾਲ, ਕੁਇੰਟ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨਾਲ, ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, MK ਸਟਾਲਿਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫਿਰੇ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ PM ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸਿਰਫ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ JPC ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਡਾਇਨ, ਸਦਾਮ, ਪੱਪੂ, ਏਜੰਟ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੰਨਿਆ,
रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, सरदार मनमोहन सिंह जी ਲਈ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਤੇ ਡਿਮੀਨਿੰਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਆਗੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ, ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਤਾ ਸਕਣ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਚੇਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਧੋਤੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਨਿਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐ ਸ਼ੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਰਤਨਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ BJP ਪਤਾ ਨਹੀਂ 29 ਕਿ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ NDA ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, UPA ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਵਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਉਲਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੱਕੀਆ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਸਨਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕੱਢੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਪਿੰਗਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਤੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਣਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, BSF ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਏ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਖਲਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਜਪਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਤਰਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਹਾਰਡ ਅਰਨਡ ਪੈਸਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਫੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਆਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਫੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 1 ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੀਪੀਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਐਲਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, 2024 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ 400 ਤੋਂ 40 ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭੁੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਰਗ ਲੋਕ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰਦਾ, ਸੀਐਮ ਕਰਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਆਇਆ, 2 ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ 0 ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੀਟਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬੁਸ਼ਿਸ, ਜਸਟ ਬੀਟਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਬੁਸ਼ਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਟੋਟੂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੇਤੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧੀਰ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਧੀਰ ਹੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਧੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਿੱਧਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 9 ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚੋਂ 5 ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਆ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜੋੜ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਲਿਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ 4 ਸਾਲ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦਾਅਵਾ ਤੋੜੋਗੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਖੜਿਆਲ ਜੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਤੇ, ਹੋਰ ਫੰਡਸ ਰੋਕਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। 45 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ।
ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਖੇਤਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਚ, ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਉਹੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ NRI ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਬੋਲੂਗਾ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।